तरबेला मल फिर भी नहीं तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह पीर चरण अमल्ला धन गौ मुर्शिदर चरण अमल्ला धन गौ शाकियात कुराने तरबेला मल फिर भी नहीं तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह मुर्शिदर चरण अमल्ला धन गौ मुर्शिदर चरण अमल्ला धन गौ शाकी अल्लाह कुराने तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह हो पीर काछे नाही गेल हेलै दिन काटैल पीर काछे नाही गेल हेलै दिन काटैल दर से तोरे कोना मोले दर से तोरे कोना मोले भाई कृष्ण मोरले तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह माशाल्लाह मोहब्बत जोशे मुर्शिदर चरण अमल्ला धन गौ मुर्शिदर चरण अमल्ला धन गौ शाकी अल्लाह कुराने तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह सब করে জবর খুলে জিকির করুন গভীর রাত अल्लाह फुल से रात तरबे जाओ दे मुर्शिद बाजानी रो दे फुल से रात तरबे जाओ दे मुर्शिद बाजानी रो दे थकबे ना तर कोनो बादे थकबे ना तर कोनो बादे कब्र हशर मीज़ाने तरबेला मल फिर भी नहीं तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह हो माशाल्लाह मुर्शिद चरण अमल्ला धन गौ मुर्शिद चरण अमल्ला धन गौ शाकी अल्लाह कुराने तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह हो जय दई जाছে পীরের চরণ ধন্য তাহার হইল জীবন জয় দই যাছে পীরের চরণ ধন্য তাহার হইল জীবন মরণের কালে পদ গাতে তেঙ্গে মরণ কালে पद गाते फिर থাকিবে সামনে तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह मुर्शिदर चरण अमल्ला धन गौ मुर्शिदर चरण अमल्ला धन गौ शाकी अल्लाह कुराने तरबेला मल फिर भी नहीं अल्लाह हो माशाल्लाह हो अल्लाह हो जिक्रे बादिक्रे फास्ट देखाई दो माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह
আল্লাহ আল্লাহ মাশাআল্লাহ জবান খুলে মোহব্বতে তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক আল্লাহ আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর নাম ধরে রাখ তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক আল্লাহ হো আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর নাম ধরে রাখ তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক আল্লাহ বন্দারে তুই বল দেখিয়ে কি তোর প্রয়োজন বন্দা রে তুই বল দেখি কি তোর প্রয়োজন আমি আছি তোর কাছে আমি আছি তোর কাছে নিয়ে সকল আয়োজন অন্তরে রং ভাবলা গাইয়া অন্তরে রং ভাবলা গাইয়া মন ঘরে ডাক তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক আল্লাহ আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর নাম ধরে রাখ তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক আল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহ মেরে মধু বন্দা মন বরে চাক আমার মেরে মধু বন্দা মন বরে চাক ধরে রাখিস না আমায় বান্দা ধরে রাখিস না আমায় বান্দা মনে লাগে ডাক তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক আল্লাহ হো আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর আমার সুন্দর মিষ্টি মধুর নাম ধরে ডাক তোয়া মারে ডাক রে বান্দা তোয়া মারে ডাক আল্লাহ আল্লাহ Allah दे खुदा तो यम पर्दा उठा दे 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 खुदा तो हम पर्दा उठा दे 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 खुदा इश्क़ शरबत पिलाइया इश्क़ शरबत पिलाइया मस्तन बना दे दे देखो
अल्लाह इश्क़र शरबत पिलाइया इश्क़र शरबत पिलाइया मस्तन बना दे देखो तो पर्दा उठा दे देखो तुम अल्लाह इश्क़र शरबत पिलाइया इश्क़र शरबत आशिक भैया हो मोहब्बत है इश्क़र शरबत पिलाइया इश्क़र शरबत पिलाइया मस्तन बना दे देखो तो अल्लाह हो एक साथे हूँ इश्क़ा इलाही अमर पियारा नबी इश्क़ा इलाही अमर पियारा नबी गुनाह माफ़ कर दैया मैं गुनाह माफ़ कर दैया मैं मासूम बना दे देखो तो यम पर्दा उठा दे देखो तो अल्लाह अल्लाह इश्क़र शरबत पिलाइया इश्क़र शरबत पिलाइया मस्तन बना दे देखो तो यम पर्दा उठा दे देखो तो अल्लाह इश्क़ा इलाही अमर पियारा नबी इश्क़ा इलाही अमर पियारा नबी गुनाह माफ़ कर दैया मैं गुनाह माफ़ कर दैया मैं मासूम बना दे देखो तो हम पर्दा उठा दे देखो तो अल्लाह हो बाहर करो यादो मेरे तोरी औलिया जिलानी अल्लाह हो बलम पावर करो यादो मेरे तोरी औलिया जिलानी तुम्हारे हंसता पर शबला मोरे गो तुम्हारे हंसता पर शबला मोरे गो सैयद शाह मीरन सनमानी सैयद शाह मीरन सनमानी औलिया जिलानी अल्लाह माशाल्लाह सब जबान खुले जिक्र करें एक अमर जिरना तो जी गब गम ही नहीं के मैंने हुर बैठा बई रे एक अमर जिरना तो जी गब गम ही नहीं के मैंने हुर बैठा बई रे अमर टाने टाने ही जाने गो अमर टाने टाने ही जाने गो यार बन सुआइया ओठे पानी औलिया जिलानी पावर करो दो मेरे तोरी औलिया जिलानी अल्लाह
মাশাআল্লাহ তোমার কাছে তো পারে সব মোরে গো তোমার কাছে তো পারে সব মোরে গো সৈয়দ শাহ মিরান সনমানি সৈয়দ শাহ মিরান সনমানি আউলিয়া জিলানি পাওয়ার করো আদমের তরি আউলিয়া জিলানি আল্লাহ মাশাআল্লাহ 10 বার হলে ও আল্লাহ ও আল্লাহ বাগদাদে জালিল সমাজতে জগৎময় যেমন চন্দ্রে জিয়োদয় হায় রে বাগদাদে জালিল সমাজতে জগৎময় যেমন চন্দ্রে জিয়োদয় হায় রে হো ও যার কৃপা বলে পাশন গলে গো ও যার কৃপা বলে পাশন গলে গো ওরে রঙ ঘুইয়া যাই পরশ মনি ওরে রঙ ঘুইয়া যাই পরশ মনি আউলিয়া জিলানি আল্লাহ পাওয়ার করো ইয়াদমের তরি আউলিয়া জিলানি বল পাওয়ার করো ইয়াদমের তরি আউলিয়া জিলানি আল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ দিনদোনিয়ত শাহী তপ্ত দিলেন পরওয়ার প্যারা নবী মুস্তাফার হায়রে দিনদোনিয়ত শাহী তপ্ত দিলেন পরওয়ার প্যারা নবী মুস্তাফার হায়রে যারে মাশুক বইলা আশিক হইল গো যারে মাশুক বইলা আশিক হইল গো আপে আল্লাহ কাদের গানি আউলিয়া জিলানি পাওয়ার করো আদমের তরি আউলিয়া জিলানি আল্লাহ তোমার হস্তা পারে সব মোরে গো তোমার হস্তা পারে সব মোরে গো সৈয়দ শাহ মিরান সনমানি সৈয়দ শাহ মিরান সনমানি আউলিয়া জিলানি আল্লাহ মাশাআল্লাহ আর করো ইয়াদমের তরি আউলিয়া জিলানি আল্লাহ ও তোরা আই গো সখী গন তোরা আই গো সখী গন বিনা মুল্লাক খরিদ কারম পঞ্চারশের ধন তোরা আই গো সখী গন তোরা আই গো সখী গন বিনা মুল্লাক খরিদ কারম পঞ্চারশের ধন তোরা আই গো সখী গন তোরা আই গো হুঁ 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 আল্লাহ হুঁ
মাশাআল্লাহ প্রেম বাজারে প্রেমের পৌষার খুঁজে মোগা জন হয়ে গেল খুঁজে মোগা জন কত হিরালাল পরশমণি হিরালাল পরশমণি রতন কাঞ্চন তোরা এই গো সখী গৌন তোরা এই গো সখী গৌন বিনা মূল্য খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো সখী গণ তোরা এই গো সখী গৌন বিনা মূল্য খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো গণ আল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ দিনে দিনে মইলা বাটি হইলা খের যৌবন হয়ে গো হইলা খের যৌবন দিনে দিনে মইলা বাটি হইলা খের যৌবন হয়ে গো হইলা খের যৌবন বাংলে বাজার মিলবে না আর বাংলে বাজার মিলবে না আর সাধনা জীবন তোরা এই গো সখী গৌন তোরা এই গো সখী গৌন বিনা মূল্য খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো সখী গণ তোরা এই গো গৌন বিনা মূল্য খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো গণ আল্লাহ আল্লাহ হো শাশরি নদী জল তারা তিন গজন গই গো তারা তিন গজন তাকতে চিনিয়ালো তাকতে চিনিয়ালো হায়া জীবন তোরা এই গো সখী গৌন তোরা এই গো সখী গৌন বিনা মূল্য খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো সখী গণ তোরা এই গো হো আল্লাহ হো বানো বলে কপট খুলে দেখো সখী গৌন গৈর দেখো সখী গৌন লাম কামে গেলে পাবে লাম কামে গেলে পাবে বন্ধুর দর্শন তোরা এই গো সখী গৌন তোরা এই গো সখী গৌন বিনা মূল্য খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো সখী গণ তোরা এই গো গৌন বিনা মূল্য খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো সখী গণ আল্লাহ আল্লাহ মাশাআল্লাহ জোরসে
মানো বলে খালস দিলে যে গইবে সুজন হই গো, যে গইবে সুজন। মরণ কালে আল্লাহর নাম, মরণ কালে আল্লাহর নাম হইবে স্মরণ তোরা হেই গো সখী গো, তোরা হেই গো সখী গো। বিনা মূল্যে খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো সখী গণ, তোরা এই গো সখী গো। বিনা মূল্যে খরিদ কর পঞ্চরসের ধন তোরা এই গো সখী গণ। আল্লাহ হো 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সবাই বলি মারহাবা, আরে জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ, চিৎকার মেরে বলি আল্লাহু আকবার, আরে জোরে সরে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ। হযরত শেখ ভানু শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির স্মরণে আজকের 105তম উরুস মাহফিলের মুহতারাম সভাপতি, আমাদের ঐতিহ্যবাহী কচুয়া দরবার শরীফের খানকা ইরফানিয়া করিমিয়ার মুহতারাম জানশীন পীর সাহেব কিবলা, পীর কামিল মুর্শিদ মুকাম্মিল মুজাহিদ আহলে সুন্নাত হযরতুল আল্লাম আলহাজ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ রিয়াজুল করিম আল কাদরি সাহেব মুদ্দাজিল্লাহুল আলিয়া, আজকের আয়োজনের মুহতারাম সহ সভাপতি, অত্র এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বী, সমাজ সেবক, প্রখ্যাত বিচারক আলহাজ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হক সাহেব, আজকের মাহফিলে আমন্ত্রিত দিগার উলামায়ে কেরাম বিল খুসুস, আমার বাম পাশে বসা আমাদের এই দরবার শরীফের জামাতা, ঐতিহ্যবাহী শ্রীগড় দরবার শরীফের মুহতারাম সজ্জাদ রশিদ পীর সাহেব কিবলা, হযরতুল আল্লাহ মাওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম আজিজি সুন্নি আল কাদির সাহেব জিদা মুজদা, আজিজ ছোট ভাই অধ্যাপক হযরতুল আল্লাহ মাওলানা মোহাম্মদ মাসুদ চৌধুরী সাহেব, মুরব্বী বাবারা, যুবক ভাইরা, পর্দার অন্তরালে থাকা আমার শ্রদ্ধেয় মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া তার সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের হুজুরি এই আউলিয়ার দরবারে আসা এবং বসাকে কবুল করুন, মঞ্জুর করুন, সকলে উচ্চ আওয়াজে পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। আউলিয়ার দরবারে বসলে মুশকিল আসান হয়, বুরা তকদির আল্লাহ পাক বদলায় দেন। আউলিয়ার দরবারে বসলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন, আউলিয়ার উসিলায় আল্লাহ মনের আশা পূরণ করেন। আল্লাহ যেন সকলের মনের আশা নেক বাসনা পূরণ করেন, আমিন। আর একটু মহাব্বতে পড়ি আল্লাহুম্মা আমিন। রাত তো অনেক হয়েছে, জিকিরত তো করলাম প্রায় আধা ঘন্টা, কষ্ট হইতেছে আপনাদের? আমার তো আবার কালকে রবিবার, আমার এক্সট্রা ডিউটি আছে, ঘুমাতে পারুন না বেশি রাত হলে, এজন্য আমার মাথায় কিছু টেনশন আছে। দৈন্য সমস্যা অন্য বার হইতো তাহলে না রাতি দিয়ে দিতাম, কিন্তু আজকে আপনাদের থেকে এবং আল্লাহর ওলি থেকে চেয়ে নিতেছি যেহেতু, তারপর আমি এত ঘাবড়াই না, কারণ দেখছি যেদিন বেশি ঘুমাই দিন আরো শরীর বেশি ক্লান্ত হয়। মাঝে মধ্যে নিজে বহি বলে ঘুমাইলে যেমন তোমার সন্ধ্যায় নন্দায় বাইরে জায়গা, অর্থাৎ একটু বেশি ঘুমাইলে প্রয়োজন থেকে দেখা যায় মাথা খালি ঘুরা হয়, তার থেকে যেটা ওই 2-4 ঘন্টা ঘুমাইলে ঠান্ডা তুলি ভালো থাকে সারা রাত, সারাদিন হেক্ষ দিত না, একটু ঘুমের সুযোগ দিলে সব গুচ্ছা ঘুমায়। সব মিলে আপনাদের দোয়া আছে, এইটার উপর একটা বিশ্বাস আছে, মহান আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা আছে। আল্লাহ যদি কাউকে সাহায্য করে
সে আগুনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে পারে। কথা বলুন ঠিক না বেশি? না ঘুমাইও থাকতে পারে কি পারে না? না খাইয়েও থাকতে। আসহাবে কাহাফের আউলিয়ারা 309 বছর না খাইয়ে দিছে। কত বছর? 309 বছর ঘুমাইলে, 3 দিন ঘুমাইলে না আমরা কেউ তুলতে পারবো খেতার তল থেকে? কথা কয় না? আমি একবার ছোটবেলায় ঘুমাই গেছিলাম, বেদম ঘুম, আমার কেউ খুঁজা পায় না। মাশাআল্লাহ, আমি সকালে ঘুমাইছি, দুপুরে সকালে নাস্তাও নাই, দুপুরের খাওয়ানো নাই, রাতের খাওয়ানো নাই, সবে পাগল হয়ে গেছে। আমি কুই পরের দিন সকালে আমার বাইর করছে বাংলাঘর থেকে, আমার যাতে আমি হাই করতে পারি না। ঘুমাইলে আমি ঘুমাইতাম পারি খুব সেরকম ঘুম, 3 জনও পারতেন না আমার সাথে ঘুমাইয়া। এটা আমার নানার ঘুম, অনেকে কইতো আমার নানা খুব ঘুমাইতো, ঘুম লইলে 3-4 দিন ঘুমাই দিছে একসাথে। আমার মা করে বাবা বহুত দিন পর আমার বাপের ঘুম দিছে, এর লেগে খেয়ে যেতে গোপন হয়ে কোন জায়গা বাংলা করে যে ঘুমাইছি কি কইতে পারে না। 3 ওয়াক্ত না খাইয়া দেখি সকালে আমি খাইতে পারি না, হাঁটতেও পারি না, হাও করতে পারি না। এরপর আমার দাদি আবার খুব আদর করিয়া পানি বাদ দে, এমনি খাইতে না, কোথাইলে যাও করে দিন, বললে সিন্নি করে দিন, কারো দূরে তো খাইবার টাইম করে আগে দে খাওয়াই। আমার দাদি আমার খুব আদর করতো। করিম নওয়াজ রহমতুল্লাহ বড় মেয়ে, আমাদের রিয়াজুল করিম আল কাদরি সাহেবের বড় ফুফু আমার দাদি খুব আদর করতেন। বলতে গেলে ফালছি আমার, উনি মায়ের তো ব্যস্ত থাকার কারণে খুব একটা মার আদর মনে নেই। তো আমার দাদি আমরা খুব আদর করতেন, নয়তো আমার ফিডের হাড্ডি থাকতো না, যে দুষ্টামি ছোটবেলায় করছি। দাদি থাকাতে আর আমার কেউ লাগাল হয়েছে না, বাপসা ছাড়া ধরতে পারছে। আল্লাহ আমার দাদির কথা মনে হইতেছে, ওনাকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দান। আসলে ঘুমাইলেও মানুষ ঘুমাইতে পারে কিনা? কিন্তু আমরা 3 দিন ঘুমাইলে কেউ আর বাঁচতাম না। কিন্তু আল্লাহ কিছু ঘুমাই থাকো, এটা আমার রাজি। দেখা যায় ঘুমের ভিতরে 309 বছর, ওইটা কইতেও পারে না কদিন গেছে। ওইটা জিগা কিরি কতক্ষণ ঘুমাইছি রে, কেউ কই পুরা দিনই ঘুমাইলিছে, আর কেউ মনে হয় না একটু বাহি আছে, কিছু অংশ ঘুমাইছি। আর আল্লাহ বলেন ওয়ালা বিসু ফি কাফিম, তারা গুহার ভিতরে ঘুমাইছে 309 বছর। 309 বছর আল্লাহর ওলিরা ঘুমাইছেন। আপনি আমি ঘুমাইলে চামড়া থাকবো নি? ও মিয়াগল, চামড়া থাকবো নি? মাটিয়ে কামড়ায় দিখাইলি। তাহলে আল্লাহ কোরআনে ওলিদের ব্যাপারে এগুলো কেন বলেছেন? ওলিদের সাথে খোদার সম্পর্ক আছে। আমরা না খাইয়া বাঁচি না, আর ওলিরা না খাইয়া বাঁচে। হ্যাঁ, আমরা ঘুমাইলে 309 বছর না, 9 দিন ঘুমাইলে পাওয়া যাবে না। আর আউলিয়ারা 309 বছর ঘুমাইয়া কইতেই পারে না, কই দিয়ে ঘুমাইলো আর কই দিয়ে উঠলো। সুবহানাল্লাহ কইতে না, সব কার ইচ্ছা। আরে জোরে কোন কার? এই আল্লাহতে বিশ্বাস আছে তো? আপনাদের আছে তো? ওয়াহাবিরার আসেনি? এরার বরস হইল লাঠি, কথা কয় না। এরার বরসা হাতুড়ি, 2টা লইয়া খালি ঘুরে কইটা মাজার ভেঙ্গে লেবো, কই ফির বেটার বাড়িতে আগুন লাগাইব, কথা কয় না কে? আচ্ছা শুনেন, দিয়া সলাই 2 ধরনের মানুষের কাছে থাকে। এক হলো বিড়িখুরের কাছে দেয়া সলাই থাকে কি থাকে না? মেস আর কি, মেস থাকে কি না? যে বিড়ি খা এর পাঞ্জাবি ঠিক আছে নি? কি হইছে দেখবা, একটা না একটা ফাঁক ফাইবাই, দামি পাঞ্জাবি ফুরুত, কথা কয় না? বিড়ি খাই আর নিজের পাঞ্জাবি নিজে ফুরছে। আর ওয়াহাবিরা এই মাজারে অ্যাটাক করিয়া, ফিরের দরবার লুট করিয়া নিজের ভাষাটা নিজে বাস দিছে, কথা কন ঠিক না বেঠে? এই জন্য দেশের মানুষ সুন্নির আগে কইতে হন, সারা দেশের মানুষকে ওয়াহাবিরা গরুজুর, কথা কন না কে? ওয়াহাবিরা বেড়াচুর, ওয়াহাবিরা দুম্বাচুর, ওয়াহাবিরা গাছ চোর, ওয়াহাবিরা মাছ চোর, আর একটা কই ওয়াহাবিরা বেড়ি চোর, কথা কন ঠিক না বেঠে? আবার টুপি মাথার দিয়ে চোর, কথা কয় না? সুরেও সরম হয় বেড়ার চুরি দিকে, সুরেও খুব বেড়া আলাইন তোরা কতক্ষণ আগে ভোটটা দিলে, হ্যাঁ চুরি করলে ইমান তাহে না, তোরা দিবে টুপি মাথার দেয়, দিনের বেলা চুরি শুরু করে দিছ, কথা কয় না কে? কেমন চুরি রে বাবা, পুলিশে আর্মিও ছায়া দেহে, কথা কয় না? এরাও সরম পায়া মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা রে বাবা, আমরা কি বেটা টেবিলের তলে জানি আর সাবির সিফা জানি, এরা দেখো ডাইরেক্ট অ্যাকশন। আফসোস করে কয় যদি হুজুর হইতাম কত মজা হইতো, দিনের বেলা আরেকবার মাল চুরি করতাম,
আগুন দিতাম মামলা হইতো না। কি সুন্দর ব্যবহার! এইগুলো আমার নবী করছেন? আরো যারা কেন নবী করছিল? এরা কি নবীর উম্মত না? এরা তো দাবি করে এরা হক, এরা নবীর সিরাতুল মুস্তাকিমে আছে। এরা মুখে কয় নবীর সিরাতুল মুস্তাকিমে, একদম ডাইরেক্ট ইবলিসের হতে আসতেছে। কথা কন ঠিক না বেঠে? ও মা, কদিন পরে দেখা যায় একটারে একটা ঘুমের ভিতরে ফালাইয়া বাইরাইয়া মুরাইয়া। কথা কয় না? আর বেটা কুত্তাও তো কুত্তার এইভাবে কামড়ানা, কাউয়াও তো কাউয়ার গুস কানা। কথা কয় না কে? বাঘেও বাঘের গুস্ত, এরা এরার গুছু খেলিস। নবীর দুশ্মনী কইরো না, ওলি আল্লাহর সাথে ফুংডামি কইরো না, টুফির ইজ্জত হইতা না। আচ্ছা কোন সাই আমার সাথে কে কোহাবির খাজাল গেলে বেটার বাড়ি ফিরে লঞ্জিব? এটা ইসলাম আমাকে পারমিশন দিবে? ও আমার যদি সরাই হতো তো বেটার বাদ আগুন দিতে পারতাম না। আমি সর্দার আছে, বিচার দিতে পারি, আদালত আছে, আমি মামলা করতে পারি। আইন তো হাতে উঠে নেওয়ার কারো কোনো অধিকার। কিন্তু এরা করছে কি জানেন? একেবারে সারাটা মুসলিম মিল্লাতের একটা বাস দিয়ে দিছে। কারণ অন্যরা তো আর তবলিগ সবলিগ বুঝে না, বুঝে মুসলমান মানেই তৈরি হম। কথা কয় না? দেখবেন হিন্দুরা ট্রল করে ছাড়তেছে ইউটিউবে, দেখো মুসলমান কা ক্যা খেল হ্যায়। হিন্দুস্তানিরা ছাড়তেছে, দেখো মুসলমান কা ক্যা খেল হ্যায়, টাটুম বাটুম ঠাস ঠুস একটা মাটি ফাড়াইতে আছে। কথা কন ঠিক না বেছে? এই যাতে যদি আমরাই বাইরে বাড়ি করি, বাহিরা তো কবিগুলো সারছে রে, আর দরকার নাই। এরকম দুই চারটা টঙ্গির মাঠ দে আর কিছু গরু ছাগল দে, দেখবে মোল্লারা নিজের বাইরে বাইরে হইরা তাবা হয়ে যাবো। আফসোস লাগে। কথা কন না কেরে মিয়া? এতদিন আমরা ধোকা দিছে, সাধারণ মানুষের বুগা দিছে, বুগা বাংলা ভাষা, যে আমরা কত বালা মানুষ, ফাগরি টুফি দাড়ি জুব্বা লাগাইয়া কত সুন্দর, ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ তসবিহটা জপে, নিজের খাই নিজের থই, মসজিদে ঘুমাই, কি দারুন। এতদিনে মানুষে বুঝছে মা গো, তোরার পাঞ্জাবি টুফি যতই সুন্দর, অন্তর বাঘের চাইতো খারাপ। তোর অন্তর কাউয়ার চাইতো খারাপ। কাউয়া হিংসা করে কিন্তু একটার একটা কামড়া না। কুত্তা একটার একটা কামড়া কিন্তু মারে না। কুত্তারা মাইরা গুসকাইতে দেখছেন? স্বজাতির গুস খায় না, কিন্তু এরারে যে কি বুথে ধরছে, যাতে মাইরা একবার লাশ বানাইলিস। মাইরা যদি লজ্জা হইতো একটার একটা কম মাই তুই মারছত, তুই মারছত। সুন্নিরা মারল, অবস্থাটা কি তুলিল? সুন্নিরা যদি এরকম একটারে মারত, তাহলে অবস্থাটা কি তৈল? গৃহযুদ্ধ লেগে যেত না? কথা কয় না গা? সুন্নিরা কেউ মারলে সুন্নিরার পক্ষে কেউ থাকলে, কারণ সব পীররা গুলো দূর খুব থেকে মুড়ামুড়ি করছে। ঠিক না বে ঠিক? সুন্নিরা কখনোই অন্যায়কে প্রশ্রয়, আরো যারা এখন প্রশ্রয়, এই জন্য সুন্নিরা এক হইতে পারে না। এক হইব কেমনে? এক ফিরে ক মা ফাতেমা আমার বউ। আর কতলা কুলাঙ্গার মৌলবী আছে, কুলাঙ্গার মৌলবী, শানের জন্য মানের জন্য আর পয়সার জন্য দৌড়ে কুত্তা মার্কা মৌলবী। এইদিকে দেখা যায় এই সমস্ত ফিরের ফাঁস আড়ে। কথা কানা গাছে না নাই? এই সময় ফাঁস আটটা কুত্তা মৌলবীরাই বিপদ হচ্ছে। এইরকম বাতিলের পাঁচাটা কুত্তা আছে না নাই? ওহাবি সুন্নি তো যেমন তেমন। এক বেড়ায় ফিরে কয়, তোমরা জানো না আমার বউই হযরত মা ফাতেমা। এর ইমান আসেনি? ফাতেমা আমরার কি লাগে? জান্নাতি রমণীদের সর্দারিনী। কথা কন ঠিক না বেঠি? যে এই কথা কয় আর যে আর ফাউসাড়ি তেন বেটেন জুতাত গুলা গায়ে বাইরে নিয়ে ধর। আমরা কেউ ফাউ সাউ ছাড়ি না, আমরা গোলামি করি মিরান শাহ। এই বন্ডাদের জায়গা মিরান শাহ দরবারে নাই। কথা কন। মানুষা বন্ডা আছেন? মানুষের একটা কালাম তোরা চকুরি মূল ব্যাখ্যা নিয়ে সাহাব আছেন দেখি বাইরের তরস নেই। বানসা কি কইছে? এই দুইটা কথা দিয়ে শেষ করব বাবা। বানসার একটা কথা, বানো বলে খালেজ দিলেন যে হইবে সুজন, মরণ কালে আল্লাহর নাম হইবে শরণ। কি দিলে? আরো জোরে কন, কি দিলে? নাকি মুরগি ঘরে আছে বইদার লোভে দিলইব? ঘরে মুরগি আছে, মুরগির গোস্তের লোভে দিলইব? খালেজ দিল মানে কি? সরল পথ। আরো জোরে কন, কোন পথ? আমরা ওয়াহাবি ভাইরা এখন দৌড় দিছে বেকা পথে, তারা ক্ষমতায় যাইতে চায়।
ক্ষমতা দিত না রে ভাই, ক্ষমতার মজা বুঝবা কদিন পরে। বিএনপি বুঝছে, আওয়ামী লীগ বুঝতেছে, তোমরাও বুঝবা ক্ষমতার জ্বালা কত কঠিন। আউলিয়ারা ক্ষমতার দ্বার ধারে না, আউলিয়ারা মুহতাজ হলো আল্লাহর ক্ষমতার। আউলিয়ারার হাতে এমন ক্ষমতা আছে, সুইচ অফ করলে তোমার রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ আউলিয়ারা সব সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে। আউলিয়ারারও আতফাও আছে না না? ফিরের কি আতফাও না? ফিরের বাড়ি ফুরে ফির কি বই বলাম গেলে ফিরও ভালো, ফিরে কইছে বাঘ ব্যাকুলটি বুঝতো না, কথা কয় না। এরা বুঝতেছে না কত বড় সর্বনাশ করতেছে, নিজেদের জাতীয় সর্বনাশ ডাইকে আনছে। এখন কি আগের দিন আছে? আগের দিন নাই গো সৈতা হাঙ্কি বইরা খাইতা, এই কথা কেন করে? আগের দিন নাই গো সৈতা হাঙ্কি বইরা খাইতাম। আগের দিন মোবাইল ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না, নেটওয়ার্কের সিস্টেম ছিল না, রেকর্ডের সিস্টেম ছিল না। বাতুঘর বাড়ি জ্বালাইছো কেউ দেখে নাই, কিন্তু বর্তমানে মুর্শিদপুরের দরবার জ্বালাইছো, সারা দুনিয়ার মানুষে দেখছে। কথা কন ঠিক না বেঠি? তোমরা ওই টঙ্গীর মাঠে রাত 4টার সময় মুরামুরি করছো, দুনিয়াবাসীরে জানাইছো তোমরা হইলাম মারামারি কাটাকাটির দল, তোমরা আল্লাহ রসুলের দল হইতে পারো? মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ওয়াল্লাযীনা মা'আহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রহমাউ বাইনাহুম। সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মদ কার রাসূল? আরো জোরে কোন কার রাসূল? ওয়াল্লাযীনা মা'আহু, মুহাম্মদের সাথে যারা আছে। কার সাথে? মুহাম্মদের সাথে যারা। কার সাথে? দূর আবার আল্লাহ। ওয়াল্লাযীনা মা'আহু, মুহাম্মদের সাথে যারা আছে। কার সাথে? কার সাথে? মগার ফাল ওয়াজুন না তোমরা, আমি কই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাথে যারা। আল্লাহর সাথে না, আল্লাহ দল নাই। কথা কেন? কে আল্লাহ সবেরই বাদ দেয়? কথা কেন? যে নামাজ পড়ে এরও দে, এটা বেনামাজি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মদ কে? আল্লাহর। আরো জোরে বলেন, নাকি বড় ভাই? আরো জোরে গান। মুহাম্মাদুর ওয়াল্লাযীনা মা'আহু, আর যারা তার সাথে। যারা কার সাথে? নবীর সাথে। কার সাথে? আরো জোরে। কার সাথে? আরো জোরে, সব মুখ খুললে। কার সাথে? আরো জোরে বলেন, কার সাথে? আমরা কার সাথে? আরো জোরে, কার সাথে? নবীর সাথে। মারহাবা কর। তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, দরবারে মিরানিয়া জিন্দাবাদ। আল্লামা মুশতাক আহমদ কাদরি আল-ওয়াইসি সাহেব জিন্দাবাদ। মাশাআল্লাহ। আমার দরবেশ বাবা কালকে আয়া গেছে, আজকে বানুষা দৌড়াবার আনছে। মারহাবা কইতেন না? আমার একটা বিষয় ছিল, ফোন দিছে আইয়েন একটু কথা কব। কিছু আমি বুঝলা এখন কই আসল কথা। বুয়াই আছে, আসু খাওয়াই কিরি খিল গেছে, আনছিলাম, ফোনটা দিলাম। মনে নাই কতক্ষণ পরে আমার ঘটনা করার পরে মামু আজকে তো যাবো এই বানুষ হজুরের মাজার শরীফে উরুস মাহফিল। আমি যাবো, টান দেলাইছে। কথা কয় না? আউলিয়ার দরবারে সবাই যাইতে পারে না। কথা বলেন, সবাই যাইতে পারে? হযরতে বেলাল সাধারণ মানুষ, নবী চিনছে, কিন্তু আবু জাহেলের মতো পণ্ডিত নবী চিনে নাই। কথা কন ঠিক না বেঠি? সবাই আউলিয়ার দরবারে যাইতে তো নবী সাহেব। আল্লাহ যারে চাইবো তারই আউলিয়ার দরবারে ঢুকাইব। والذين معه أشداء على الكفار। মুহাম্মদের সাথে যারা, জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মাদুর তার সাথী যারা, তার সাথে যারা। আমরা নবীর সাথে আছি না নাই?
ওয়াহাবিরা সাথে আছে না নাই? এই আছে, রাখতো না করে। এরা কত আছে? এই মিয়া সুরের মাগের বড় গলা আরো জোরে কথা কো না। এরা আমরা বাড়ি হইতে বেদাইতা কইয়া এরা নবীর সাথে দিয়ে খাচ্ছতে বনায়। এখন খাচ্ছতে বনানির দরকার আছে না নাই? বকরি যদি নিজের বাঘ ডাহে বাঘ ডাক লইব, বকরির কানোয়ার দাঁড়িয়ে তার দিলি তুমি ঘু তাহলে আবার বাঘ হইছিল করতে গা কথা কেনা। বাঘের চুল তো তুতার তোলে তাহে না, মুজ তাহে কথা কেনা। বাঘের কি তাহে বড় বড় চুল, ছাগল মিলে থলে দা কথা কয় না। এখন দেখি কেটা নবীর সাথে আল্লাহ একটা গুণ বর্ণনা করেছেন। যারা নবীর দল, যারা নবীর সাথে, তাদের একটা আলামত হলো রুহামাউ বাইনাহুম, পরস্পরে হয় দয়াল, পরস্পরে কি সহানুভূতিশীল। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সঙ্গে যারা, তারা নিজেরা ফাসাদ করতে পারে না, মারামারি করতে পারে না, কাটাকাটি করতে পারে না, জমি নিয়ে করতে পারে না, বাজার নিয়ে করতে পারে না, ক্ষমতা নিয়ে করতে পারে না। দিন নিয়ে তো মোমেন মুসলমান ঝগড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। মাথা টুপি মাথা দিয়ে ধর্ম লইয়া তো বাড়াবাড়ির কোনো সুযোগই নেই, কথা কন ঠিক না বেঠে? অথচ দেখুন নবী কয় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর দলে যারা থাকবে, একটার প্রতি আরেকটার দয়া থাকবে, মায়া থাকবে, ভালোবাসা থাকবে। এদের একজনের সাথে আরেকজনের ভালোবাসা আসেনি? এরা আছে একটার সাথে একটা ভালোবাসা নাই। এতে বোঝা যায় এরা নবীর সাথে নাই, এরা টঙ্গির ফার ইবলিসের সাথে দল বাঁধছে। আরো জোরে খাও। এরা তো নিজেরা মারামারি করে আর করে আমরা রে বড় বড় চোখ দিয়া হুমকি দমকি দেয়, মামলা করে দিমু, কথা কন ঠিক না বেঠি? আমরা সভাপতি মামলা দিছে তারে, কারে? আজকে যে সভাপতি গেলে আপনারা সভাপতি না, দেশের সভাপতি। মিয়া ইজ্জত আছে না নাই? এই দেশের সভাপতি, নিজের দেশও সভাপতি। রাজ্যের মানুষ আছে কিন্তু বারেদা বড় লোক, কিন্তু ঘরে গেলে খুঁজি গাও না। বহুত বেড়া আছে হেন বাহাদুর, হেন বেড়াগিরি করতেছ, ঘরে গেলে বিলেট আল্লাহ নামে গো। তাহলে বউ কইব কই আসলা, এখন কে চোখের থলু জমাইব না তোর থলু জমাইব বুঝে বের হইতো না। এইরকম বাহাদুর আছে না নাই? দূর আমার কাছে অত দূরে কৌকে আমি বাদিগিরে গার মানিক দিচ্ছি সব কইলি আছে। এই দেশের সভাপতি, সারা নাসিরনগর উপজেলা আহলে সুন্নাতের সভাপতি, সেক্রেটারি দিছে মামলা। কি ফুটাইছে? এরা বলে বম ফুটাইছে, কথা কয় না। আল্লাহর গজব পড়বে, কথা কন ঠিক না বেঠি? কি পড়ব? যে বেটা জীবনে মনে বম ফুটাইছে কিনা মৌলানা সাহেবের ফুট, এটাও সন্দেহ আছে। বম ওই যে বড্ডর ফুটে আতস আছে না নাই? তেমন একটা ফুটাইছে কিনা কেটা জানে। আর এই বেটার নামে মামলা হয়েছে বম ফুটানির, হ্যাঁ, বিস্ফোরক মামলা। বাবা রে বাবা। কারণ এদের কথা হলে আহলে সুন্নাতকে রুখে দিতে হবে। আহলে সুন্নাতকে কেউ রুখতে পারে নাই, কিয়ামতের আগের দিন পারবে না। কারণ আহলে সুন্নাত সেই আলীর দল, যে আলী চাইলে গোটা পৃথিবীকে বাম হাতে উঠাতে পারেন। হযরত আলীরে যখন নবী ছেড়ে দিছে, কাফেররা কয় সারছে মুহাম্মদ গ্লুডা লইছে, কি হয়েছে রে? মুহাম্মদ আর পারলো না। কেন পারলো না? মুহাম্মদ তো ফুদিলেই সব উড়ে যায়। আজকে 16 দিন হয়ে গেল আমাদের দুর্গ কেউ জয় করতে পারে না। আমার নবীকে কালহা বুঝিস, মুহাম্মদ দেখছত, রাসূলুল্লাহ দেখছত না? সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মদ দেখছত, রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদ তো দেখতো তোর মতো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ তোর মতো না। আরো যেরকম তোরার মতো। যেমন সাহাবীরা নবীরে দেখছে, মুহাম্মদ তো আমরার মতোই রাখছে রোজা, তাওয়াসুল করে ইফতার সেহরি না করে নবী রোজা রাখতো, এরাও রাখছে। 3 দিন পরে সব বিছনা তুলেছে। নবীজিকে কি খবর? নবী আমরা তাওয়াসুল করি, তোরা কেটা কইছে রাখতে? আপনি রাখেন দেখে আমরা রাখি। কাইয়কম মিস্ত্রি ভাই কোনটা সোস আমার মতো, সুবহানাল্লাহ কইতেন না? নবী কত রাখছো আমার মতো না, ওয়াহাবি কো রুদু আমার মতো, কার মতো? কথা কনা কা ওই যে সুরের মৌগের বড় গলা, আরো কা কাঁচা গলা, কথা কনা দেখি দুনিয়াটাই এটার নাম সুরের মৌগের বড় গলা, আরো কা দুধ কলা। কারবারটা দেখ শুনি, বালা মানুষ কই দিচ্ছে আমরা জ্বালা, কথা কন ঠিক না বেঠে? কষ্ট হইতেছে আপনারা?
কোন কোন সামনে রাত রয়েছে অনেক, মনোযোগ। তো মোহাম্মদ দেখছো আমার মতো, রসুল্লাহ তোরার মতো। কালকার রসুল্লাহর খেলাটা দেখাবো। হযরত মাওলা আলী রে কইছে, আলী রে তোর বাড়িটা লইয়া যা, আমার পতাকাটার দর, ওই কিল্লার দরজার যাও। হযরত আলী গিয়া বাঁশের কাঞ্চিটা দিয়ে আল্লাহু আকবার করে ফার মারছে, ফাত্তর সেদ কইরা বাঁশের কাঞ্চি ভিতরে ঢুকে গেছে। কাফেরের মৌলবীরা কয়, কি রে কালকা কইলাম কি আর আজকে দেখি কি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বাপ তো খারাপ, আশিদ্দাউ আলাল কুফফার। মুহাম্মাদের দলে যারা নিজেরা সহানুভূতিশীল, পরস্পরে মহব্বত ভালোবাসা রাখে, দয়াশীল, ক্ষমাশীল, আর দুশমনের প্রতি কঠিন। দুশমনের প্রতি কি? আরে যারা কোন দুশমনের প্রতি কি? ওয়াহাবিরা কি কাফের মুশরিক? এইদের বিরুদ্ধে আমরা কেন যুদ্ধ করতাম? আমরা কি কাফের মুশরিক? এই বান্দর ঠিক করে দৌড়তে লাগা কেন মুরামুরিটা করে? কথা কন ঠিক না বেঠিক? সংকটের সময় সব একসাথে থাকবো, দুর্যোগের সময় সব এক জায়গায় থাকবো, প্রয়োজনে সবার সম্পত্তি নিয়ে ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেবো, প্রমাণ করে দেবো আলেম প্রেম আর শায়েখরাই হচ্ছে এদেশের মানুষের আসল প্রেমিক, আসল ভালোবাসার মানুষ। জিন্দাবাদ। দেখেন আজকে কত বড় সুযোগ গেছিল বাংলাদেশের জন্য। সবজি মৌলবী মিল্লা যদি, সব পীররা মিল্লা যদি মানুষকে ত্রাণ দিতাম, মানুষের জন্য আমরা হাত বাড়াই দিতাম, তাইলে এই দেশ আবার ইসলামী শরিয়ার শাসনে চলতো। কথা কন ঠিক না? ওই মানুষ আমরা দিয়ে শাসন দিবা, আমরা কিলাকিলি দেখি মানুষ দৌড়তেছে, বাবা বিএনপি আর আওয়ামী লীগের কিলাকিলি গল লইছে, এই মোল্লা মুন্সির কিলাকিলি আর ভীর বহিরের কিলাকিলি গল লইতো না। কথা কন ঠিক না বেঠে? এরা বুঝে নাই ষড়যন্ত্রের জালে পা দিয়ে দিছে। কেটা জানি এর কোন আব্বা কই দিছে, সব গেলা। আরে মগা তুমি মাজার ভাঙতে যাও খেয়া, মাজার যেটা হে তুই ভাঙব যদি সেটা বাতিল মাজার হয়। কথা কন ঠিক না বেঠে? যেই মানুষ মন্দির মূর্তিকে, রসুল কি মক্কার মূর্তি ভাঙতে পারতো না? এই মিয়াগল ভাঙতে পারতো না? নবী জ্বললে যদি নবী আটকা যাইতো মক্কা ঘরের ভিতরে গিয়ে ঠাস করে মক্কা শরীফের ভিতরে আগুন লাগাই দিত, আগুন লাগাই তাহলে নিলে 300টা মূর্তি এটার ভিতরে, নবীটার ভিতরে নামাজ পড়ে 300 মূর্তি, সেই খানায় কাবাকে সামনে দিয়ে নবী নামাজ পড়ে। নবী কি পারতো না দল বল নিয়ে আইসা মূর্তিটা ভাঙতো? নবী কেন আমি ভাঙলে দোষ হইব, যারা বানাইছো যারা ভাঙবো। কথা কয় না? যারা বানাইছে এরাই ভাঙবো, হ্যাঁ যারা বানাইছি না এরাই বাইরে যখন ভাঙে শয়তান হ্যাঁ হ্যাঁ রে আমার উম্মতি কালাস করে লিছে, মুহাম্মদের দোষ দিমুখী। কথা কন ঠিক না? যদি মাজার হারাম হয়, মাজার যদি শিরক হয়, তবে জবাব দাও তোমাদের সকল ইমামের মাজার পাকা কেন? কথা কথা কওমিরা হানাফি মাযহাব মানে কি মানে না? ইমাম আবু হানিফার মাজার পাকা, উসা গম্বুজওয়ালা, সাদরওয়ালা, গিলাফওয়ালা আমি বানাইছিলাম, আপনারা বানাইছিলেন? এরা কি মাযহাব মানে কি মানে না? তো তোমাকে মাযহাবের ইমামের মাজার ভাঙাও আগে। এরা কত বড় বেয়াদব, মাজারের ইমামরাও মানে না। শায়ের তরিকার ইমাম গৌসে পাকের মাজার শরীফ উসা, ফাঁকা, গুম্বজওয়ালা, গিলাফওয়ালা। হযরতে খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দির মাজার শরীফ পাকা, উঁচা, গিলাফওয়ালা। হযরতে খাজা মাইনুদ্দিন চিশতির মাজার উঁচা, পাকা, গম্বুজওয়ালা, গিলাফওয়ালা। মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি, যার কোনো সানি নেই ভারতবর্ষে, সমস্ত আলেম যার নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন, বাতিলকে হটিয়েছেন, তার মাজার পাকা, উঁচা, গম্বুজওয়ালা, রওজার উপরে, কবর শরীফের উপরে বিছানা বিছানো। চিল্লা এখন মারহাবা। গৌসে পাক আমাদের দলে, গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী আমাদের দলে, খাজা গরিবে নওয়াজ আমাদের দলে, বাহাউদ্দিন নকশবন্দি আমাদের দলে, মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি আমাদের দলে, সমস্ত আউলি কারাম আমাদের দলে, শাহজালাল শাহপরান আমাদের দলে। তোর দল কেডা? আরো জোরে কয় না? এরা দল নমরুদ। কথা বল না? এরার দল হইলে ফেরাউন। এরার নমরুদেরও মাজার নাই, ফেরাউনেরও মাজার নাই, আবু লাহাব আবু জাহেলেরও মাজার নাই, ওয়াবিরেরও মাজার নাই। কথা কন ঠিক না বেঠে? ফইল্লা কইছে কি আমরা মাজার ভাঙ্গি না, তোমরা ওই যেতান গাঞ্জা গুঞ্জা খাইতান দৌড়াই। আরে গাঞ্জারে দৌড়াইবা তুমি কেরে দৌড়াইতা? তোমার সরকার কি বইয়া বইয়া মাছি মারে? কথা কয় না কে? সরকার কি বইয়া বইয়া মাছি মারে?
এদের ক্ষমতা যাইতে যাইতে কই গেছে দেখেন, কদিন আগে আমার মাদ্রাসা তো বেটে দিছে, হ্যাঁ সবে দুরু দুরু শুরু করছে। বাপরে, তারা এখন মাহফিলেও বাধা দেয়। দেখে বাপ সব বালা না, শেষে কোনো মাহফিলে কোনো বাধা নাই, বাধা হইলো আমার উপরে। বাধা কার উপরে? কথা বলে আমার উপরে। তো আমি কি কইছি, আমি বলে হাত পা ভাঙ্গা, এটার কোন যেত না, এরা কই থাকলো সব কই থাকি না থাকলো। তো দেখা গেছে হাত পা ভাঙ্গার খুব ডরাইছে। কি কন, ঘরে বসে থাকবেন? নাসিরনগরতে ডাক আসলে ঘরে বসে থাকবেন? এই লাখের মানুষ, একটাও বসে থাকা যেত না, একটাও বসে থাকা যাবে না, কারো অপেক্ষায় থাকা যাবে না। আমি আলটিমেটাম দিয়েছি, রিয়াজুল করিমের গায়ে যদি হাত বাড়াও, প্রশাসন 13টা না 14টা বাজাই দিব। কথা কন ঠিক না বেছে? ডাক আসলে যার যা ছিল দূর মারবেন। ওইতে এরা থাকতো, নাহলে আমরা থাকতাম। নির্দোষ মানুষের উপর হাত দিলে একটা হাতও রাখবো না, সেটা যার হাত হোক। কারণ তোমরা বুলেট চালাতে জানলে আমরাও বুলেট চালাতে জানি। আমরা কি চুরি হিন্দাইছি দেশে? নাকি আমরা ইন্ডিয়ার থেকে রিফিউজি হয়েছি, না রোহিঙ্গা হয়েছি? কথা নাই বার্তা নাই, একটা নির্দোষ মানুষকে আসামি বানায় দেওয়া সুন্নিরা আর কত সহ্য করবে? রেডি হয়ে থাকেন। ওই গিয়াসউদ্দিন তাহরিরে যেতে ধরলিছে, কথা কনা কে? রেডি থাকেন, বাপ ডাকবো, বাপ ডাকবো। কথা কন, কি ডাকবো? আমি কইছি ওয়াবিরারে, তোমরা তো ছাত্র, আতলাইন নরম, আমরা জেলেন ছাত্র আছে রাজমিস্ত্রির রাত, একটা সোর যদি এর জন্য দেয়, তার 7 দিন কবর থেকে উঠতো না। কথা কন ঠিক না বেছে? আমরা লাইন গেলাম আসল লাইট, চল মাঠে নামলে পুলিশও বাপ ডাকবো, এমনি ডাহে মেদা লাগলে মায়ের। আমি কইছি পুলিশ সাহেব, আমরা হইলাম আপনার বাপের লিয়ামু, এমন গাও গাওয়াইবো ফাসাদ খালি ছেড়াই দেখবা। আর তুই সেটা যদি তোমরা ফাসাদ ঢুকতারে বাপ ডাকবা, যে মনে মইরা গেল কইবা বাবা রে খিতা করছিলাম রে, খিতা মরে দিছে। কথা কন ঠিক না বেছে? আমরার বাহিনী ঠেডার বাহিনী, 2 ভার ছুটলে 2 লাখ রে দৌড়াইব। কত জমা ছাত্র হয়েছে, ফট করে আমি দেখো উড়ে গে খামসা মারে, ওইটা গে খামসা মারে। কথা কন ঠিক না বেছে? তাই আপনারা তো যে হাত, মেহনতের হাত, এক সর দিলে 2-3 ছাত্র করে যাব, একটা স্টিল হাত। সহ্য করতে হবে, সুন্নিরা সহ্য করে। কথা কনা, সুন্নিরা কি করে? সহ্য করে। কারণ এখনো আমরা এরা আমরা ভাই জানি। ওয়াবি সোয়াবি যেটা হোক, কিন্তু মুসলমান তো। কথা কনা কে? মুসলমান কিনা? আমাদের মধ্যে বিতর্ক আছে, এটা চলবে, এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, এটা ইসলামের শান। কথা কন ঠিক না বেছে? আমাদের মধ্যে বাহাস হবে, বিতর্ক হবে, কোরআন সুন্নাহ নিয়ে কথা হবে, এতে করে ইসলামের শান আর বাড়বে, ইসলামের ইজ্জত বাড়বে, আকীদা শুদ্ধ হবে, আকীদা বিশুদ্ধ হবে। ঠিক না বেছে? তখন হবে ইখতিলাফুল উলামা ওয়া রাহমাতুন। আর এটা করলে ফিটে ফিটে মুরামুরি করলে ফেরকা, ফিতনা। ফিতনা তো গজব, ফিতনা তো জারার চাইতেও খারাপ, ফিতনা সমস্ত গজব থেকে খারাপ। যারা এই দেশে ফিতনা সৃষ্টি করতে চায়, আমরা তাদের সাথে নাই। কথা বলুন ঠিক না বেছে? কাজেই হাত পা রেডি করে রাখেন। যারা মুসলমানের সাথে আমরা আছি, এ ওয়াবি সুন্নি যেটা এরে মারলে আমরা দুঃখ পাই, পাই কি পাই না? কারণ আমরা সবাই কলমা পড়েছি, আমরা সবাই নবীকে ভালোবেসেছি, আমরা সবাই আল্লাহকে সেজদা করি। ঠিক না বে ঠিক? ওয়াবি সুন্নি যাই হই, আমরা রসুলের উম্মতের দায়রা থেকে তো বাড়িতে পারব না। কালকে যদি আমেরিকা থেকে বোম মারে মুসলমানের উপর, জিগাইবনি তুই ওয়াবি না সুন্নি? কারণ আমরা তো কেউই আমেরিকারে পছন্দ, কতক্ষণ পছন্দ। কালকে যদি খাজা গরিবে নওয়াজের মাজার ভাঙে, চলবো নি আর ওয়াবি সুন্নির আলাপ? কথা কয় না? খাজা সাহেবকে গেলে আমরা বিশ্বাস, সমস্ত ওই কৌমিদেরও বিশ্বাস। এরা তো আদা ওয়াহাবি, আদা সুন্নি। এরা কনে ডাইনে যা, কনে বামে যা। এরা এক ফতের বলদ না, এরা কনে ডাইনে আলবা, কনে বামে আলবা। এই জন্য এরা কিছু আলাপ শুনলে মনে হবো বাবার এক ডাটা সুন্নি রে, কতক্ষণ করে শুনলে বাবার এক কাটা ওয়াহাবি। কথা কয় না কে? এরার কারণে আজকে লামাজাবিদের উৎপাত বাড়ছে। কথা কন ঠিক না ঠিক? আজকে লামাজাবি দেশ গড়ে যেতেছে এরা হুন্ডামির কারণে। এরা যদি পাগলামি না করতো, এরা যদি আমাদের সাথে বসে কথা বলতো, তাহলে এই দেশটা সত্যি মুসলমানদের গর্বের দেশ হয়ে যেত। আমরা সন্ত্রাসিজম সমর্থন করি না, করতে পারি না। কথা বলে না? সন্ত্রাস শাহজালালের দেশে হতে পারে। আমরা নিরীহ স্বাভাবিক মুসলমান, আমরা মানুষের মতো প্রেম বিলাইতে চাই। কি বিলাইতে চাই? ভালোবাসা। মানুষকে ভালোবাসুন, এমনকি হিন্দুদেরকে ভালোবাসুন, নাসারাদেরকে ভালোবাসুন,
আর এই আপনি আপনি ভালোবাসা দিতে অসুবিধা কই? কথা কয় না? ভালোবাসা দিলে শত্রু বন্ধু হয়ে যায়, কথাটা মনে রাখবেন। আর হিংসা দিয়ে মারামারি করে কখনোই, বরং বন্ধু এক সময় শত্রু হয়ে যায়। সুতরাং আমরা হিংসা করব না, আমরা ঝামেলা করব না, আমরা আমাদের সমালোচনা, আমার যদি কোনো ওহাবি বকে তো আমি কারো বক, আমার সমালোচনা করতেই হবে। আমি কি ফেরেশতা নাকি? কোনো আমার দোষ থাকতে পারে কি পারে না? ও মারহাবা, আমার দোষ তো তুমি কইতো, আর কার কোন বেটা কইতো? কিন্তু তার মানে কি আমি মুরামুরি লিখে যেতাম গা? ওই এক বেটা ওয়াবি মৌলবি যা কইতাম, দূর দূর দূর, আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। নবীর সামনে জবাব দিতে পারবেন? আর এরা কত পাষাণ হৃদয়ের মানুষ হয়েছে যে একটা মানুষের বাড়ি ফুটছে, গড় ফুটছে, গরু চুরি করছে, গাছ চুরি করছে, মাছ চুরি করছে, বেড়া চুরি করছে, মেরা চুরি করছে, টিন চুরি করছে, ফালা চুরি করছে, জেতা হয়েছে, ইটু গাইছে, কথা কয় না? রান্না করে তরকারি চুরি করছে, হান্ডি ফাতিল চুরি করছে, সুর চুরি করে আর আলহামদুলিল্লাহ। কেউ চুরি করে কইছে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কোথায়? এরা দেহ হচ্ছেন কই না? এরপরে মসজিদে ঢুকছে, মসজিদ আগুন লাগিয়েছে। কিরে মগার গরুর মগা, মসজিদ তো তোরটা যেটা কথা, আমার তো ত্যাগ করতে, কথা কন ঠিক না? ঠিক। মসজিদও কি, মসজিদ কি কো আমি ওহাবি না শুননি? হ্যাঁ, তাইলে মসজিদে হামলা করার কোন মানে আছে? আমি বলবো ভাইর আমার, সতর্ক থাকুন। কুত্তারলে যদি শেষ পর্যন্ত নিচে না নামে, মালিকি কি করে? ওই আমরা রাজি সাগর একটা জিনিস আছে, এটা লইয়া রাখে, খেরে জানেননি, কারণ উনি বুড়ো হয়ে গেছে তো, মানুষের তো কুত্তা দেহে বালা। উনি এখন যদি কুত্তার খিস তাহলে বুড়া চুরে গেছে, যখন দেহে। হ্যাঁ, আরেকটা বেশি জিনিস হচ্ছে, কালাটা দেখিস কুত্তা করতে যেমন লাগবে, বাপটা ভালো না, কথা কয় না? সুন্নিদেরকে এটা নিতে বাধ্য করবেন না, সুন্নিদেরকে এটা নিতে বাধ্য করবেন না। দেশে কারো অস্তিত্ব থাকবে না। তাহলে আমি যদি একটা সেনাবাহিনী বানাই, ৫,০০০ যোদ্ধা পাবো, পাইতাম না? এরকম ১০ জন ফিস সাহেব করে তো বাংলাদেশের যে কোনো পণ্ডিতের ভিতরে বাস ভরে দিন। তোমরা খালি বোমা মারতা জানো, আমরা চিনি না, কোথাও না দেখি, শিখাইও না, নিজের বিপদ নিজে ডাইকা আইনো না, ইসলামটারে শেষ করে না, কথা কয় না? ইসলামটারে শেষ করে না। দেহ সিরিয়ার অবস্থা কি? হাই রে আল্লাহ, কারে যে কেটা মারে, ফাইকারি মারি মারতেছে, মুসলমানদের কুত্তার মতো মারতেছে, দৌড়ের গুলি করে। আফগানিস্তানে মারছে, বাংলাদেশ এটা শাহজালালের দোয়ায় বাচ্চা দিছে, কথা কন ঠিক না? বেছে নাহলে বাংলাদেশও একটা ষড়যন্ত্র চলতেছে, বাংলাদেশও মাইল লাগাই দিত। এলিগে একটা দলের গুথা দেয়, মাজার ভাঙ কথা কোনো দেয়। আফগানিস্তানে যেমন দখল করে লেছি, তোরা দখল করে, কথা কয় না? কারণ আমেরিকা তো কেউ দখল করতে চেহাটুয়া লাগে না। আইয়া কালকা কইব আসসালাম আলাইকুম, তোরা ফিডা ফিডি করস, আমি তো বিশ্ব মুরল, আমি তো এলাম গার মুরলে, সে তো বড় পণ্ডিত, আমি খালি কাজ্জাটা লাগাই দিই, দখল করিলাম। আইয়া যদি একটা নৌবহর ঢুকাই দিয়া কইব কি, এই বাংলাদেশের শয়তান বল, তোরা কাজ্জা লাগছস, এই আমারও কিছু তেল দিব, হারার কিছু তেল দিব, দিয়া কাজ্জাটা ঠিক থাকতো। ওই গায়ে সর্দারের মতো বুদ্ধিমান, গায়ে সর্দার আছে না, তুই তো লাগাই দেখা যা, কথা কয় না? এবার বাজারে বইয়ে বইয়ে দুনো দলের সাথে আলাপ সালাপ করে। আমি তো চাই শেষ করে লিতাম, তোমরা তো বুঝলা না। রাত কাল আবার একটা ফিন দিয়ে ফুসু ফুসু করে দিয়ে, কথা কর না? আমি আছে না নাই? এই দিলে আমেরিকার দালাল, কথা কর না? দেখি এই আমেরিকার কাম কি জানেন? আমরা আর ওহাবি সুন্নি লাগাই দিব, দিয়া সেটা নৌবহর একটা আইন কবে, বাংলাদেশ অবস্থা ভালো না, দেশের পরিস্থিতি ভালো না, আরেক দলের কবে করে সরহার তোরা তো ইন্ডিয়া দখল করে নিব, আমরা একটা গাড়ি বানাই। কি বানাই? গাড়ি বানাই। কি করবো? মৌলবীর ভিটটারে ভাড়ি বানাইব। কার ভিট? জি মৌলবী সাহেব, আমরা লান বিশ্বরের ভিটটারে ভাড়ি বানাইব। ফাড়ি বানাইয়া মরিচ দিয়ে ডলবো, আর কবে কেমন লাগে, কেমন লাগে? আফগানিস্তান বানাইছে, আমরা দেখছি না, কথা কোনা কে? হায় হায় রে, আফগানিস্তানে এমন গ্রাম আছে রে বাবা, রাতের বেলায় বোম মাইরা আস্তা গ্রাম, কি গ্রামের মুসলমান শিশু মামুন পর্যন্ত দাফন করে দিছে। পরের দিন ওখানে যায় দেখে মানুষ তো দূরের কথা, ঘরবাড়িও নাই, এমন ভাবে মাটির সাথে মিশেছে। উপর থেকে বম্বিং করছে, নিচ থেকে বুলডোজার দিয়ে চাপাইয়া রাত্রির ভিতরে সরে আসছে, গ্রামের কোনো অস্তিত্বই নেই। আমরা কি মুসলমানরা লড়ালি করে আমেরিকার সুযোগ দিতাম? আরো যেরকম সুযোগ দিতাম, কেন সুযোগ দিতাম? তোমরা ওয়াবি সুন্নি হাঙ্গা বিয়া করে ভাত খাও না একসাথে, কথা কোনা খাইতেছ না একসাথে, তো এই সন্ধি কাজ জানো না। তোমার ইয়ানবি ভালো না লাগলে তুমি বাড়িতে বইতে, কথা কোনা
আমার ভালো লাগছে আমি করতে চাই, কথা কোন আগে। তোমার উরুস ভালো লাগে না, তুমি মুরগি জবাই খাও, আমি গরু খামই, আমি বিরিয়ানি খামই, কথা কন ঠিক না বেছে? তোমার ভালো লাগে না, তুমি গরু বুঝতে কাজ করার দরকার আছে, এই মুস্তাহাব কাজগুলো হারাহারির দরকার আছে। আরেক বেটা কি আম করেন আপনি কানে ধরে ঠেন না উঠানোর দরকার আছে, বুঝতে এটার দুইটা কলা দিয়ে বইবে, কলা খা, কথা কনা কেন? হ্যাঁ মারবেন না তো, যদি কেউ ক্যাম না করে কানে ধরে টান দিয়ে না, একটা কলা দিয়ে কোন বাবা খা, আবু বইবে খা, তুই আবু এখন আগ করলিস না তোর, কারণ তুই কানা, তুই নবীদে হসকস হে, কথা কয়। সব কি একরকম হইতে পারে? আরো যেরকম হইতে পারে? পারে না। কেউ উরুস কয় আর কেউ উরুস কয়, যে তুমি তোমার উরুস লেগে ওরকমই থাও, কিন্তু মুসলমানে মাইল লাগানো যাইব না, কথা কয় না গে? মুসলমানে কি লাগানো যাব না? মাইল লাগানো যাব না রে বাবা। এই বাংলাদেশটার দিকে বহু সুকুনের চোখ ফিরে বসে, ও আসমান দা উঠতেছে, সবে দেখতো না সবাই, যারা শিকারি চিনে এরা দেখতেছে কা করে উঠতেছে। দেশটারে যদি সেটকান যায়, দেশটার গোস্তটা আমরা গোস্তটা বাইর করে খাইব, কারণ বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের একটা দেশ, কথা কনা কে? হ্যাঁ দেশ একটা ভালো দেশ। এখন একজন জালিম সরাই থেকে তোমরা আরো বড় জালিম হয়ে বুঝিস, কথা কোনা দেখি। অন মিয়া হেরা তো যেমন তেমন, তোমরা নেতারা জেলে বুঝছি না, তোমরা আমরা মোল্লারা জেলে বুঝতেছি, কথা কোনা কে? কাজেই যারা রাজনৈতিক নেতাগিরি করেন সতর্ক থাকেন, মনে রাখেন দেশ ও কাজে লাগলে নেতারাই করবেন আগে। সাধারণ পাবলিক তো চিনেও না জানেও না, এরা রেখে মারতো না, কবিতা না থাকলে তো দেশই থাকতো না, তো নেতা লেন তারা টুহায় মারব, কথা কয় না? যারা জুলুম করছে তারা তার শাস্তি পাইছে, কথা কয় না? তারা তাদের প্রাপ্য পাইছে না, আপনিও পাবেন। কাজে জুলুম করা যাবে না, কি করা যাবে না? জুলুম করা যাবে না। মুসলমান ক্ষমতার জন্য আসে নাই, মুসলমান আসছে আদর্শের জন্য, কথা কন কিসের জন্য? তাহলে আমরা নবীর সাথে আসি না নাই? আরো জোরে কোন আসি না নাই? মুহাম্মাদুর, আরো জোরে মুহাম্মাদুর। নবী কয় কা মুশকিল্লার ভাইরা রে, মুহাম্মদ দেখছ রাসূলুল্লাহ দেখছস না, এখন দেখবি। এবার যখন মাওলা আলী দরজার সামনে দাঁড়াইছে হাসে, কই এখন কই যাইবারে? 850 মণ ওজনের লোহা দিয়া বানাইছি দরজা, বোম মারলেও ভাঙব না, কিলাইয়া মুরায়া তো ভাঙ্গার সম্ভব না। 1000 বছরের গেট কেউ ভাঙতে পারে না, কেউ ফটো দেয় নাই, কারণ এটা ভাঙ্গা অসম্ভব। তখনকার বিশ্বে কোনো প্রযুক্তি ছিল না দরজাটা ভাঙ্গার। 850 মণ লোহা দিয়া তৈরি দরজা। মাওলা আলী যখন আল্লাহু আকবার বলে বাম হাত দিয়া থাবা দিলেন, মাওলা আলীর বাম হাতে চলে আসে। আল্লাহ নবী যখন খানায় কাবায় ঢুকলেন, খানায় কাবার ভিতর ঢুকে নবী কয় আলী রে, ও আলী আমার কান্দু একটা বড় মূর্তিটার ভিডিও একটা বাড়ি দে। একটা মূর্তি আছে একদম মাটির থেকে কাবা শরীফের ছাদও লাগাইলে, এটার উচ্চতা প্রায় 35-40 ফুট। এটা কেমনে লাগল বুঝবা? নবীজি লাঠিতে টানে ফানা, এই আলী আমার মাথা তুটার মালা দিল, লইয়া মাথার একটা বাড়ি দে, টুনিটা ফাটাইলা। মারাবা কইতেন না? নবী গো টুলি ফাটা, আর মৌলবী গিয়া আমি মন্দির ভাড়া দেই। তোরা কেটে গেছে মন্দির ভাড়া তুই রে, যে বেটার মন্দির হ্যাঁ বেটা না ভাড়া দিব, কথা কেন কেন মিয়া? হ্যাঁ ভাড়া না দিতে এরা পূজা না করবো, এরা পুলিশের নিরাপত্তা দিব, কথা কেন গা? কোনা না সন্ত্রাসী আমলা, তো তুই ভাগ্য সন্ত্রাসী কেটে দেখে লাই, তোরা তুই সন্ত্রাসী, কথা কন ঠিক না বেছে? তোরা বাইরে দেখি কেটে সন্ত্রাসী মন্দির ভেঙ্গেলা বান্দরের দল গেল না, এরা বুঝে মানে হিন্দুরা তো বুঝে না, উপরে আদর করে আর তলে তো তাপা, কথা কনা? হ্যাঁ সময় হইলে ইন্দ্র তারা যাই বুট চাইতা দীক্ষা দৌড়াইব। এরা কেউ আসবেন তুই রয়েছে, আমরা দেশের মানুষ না, কথা কনা কে? দেশের মানুষ, এরা দেশই না, এরা দেশের সংখ্যা লোক বৈঠক রে, বাঙালি তো বাঙালি ওই, কথা কনা কে? সব বাঙালি, বাংলাদেশের অধিবাসী সব সমান সমান। এখানে কে হিন্দু মুসলিমের তামসা তুলো, সংখ্যা লোক আর সংখ্যা গরু, কথা কনা দেখি। বাংলাদেশ বাঙালি সব এক, কথা কনা কে? সব কি সমান? বাংলাদেশের আইন কি কোর্টের মধ্যে একটা ইসলামী আইন আছে? সব বাঙালি আইন, সুতরাং সব হিন্দু মুসলিম সমান, কথা কনা দেখি। দুই জাতের আইন আছে। এই শয়তানের ভালো বলে একটা কথা তুলে সংখ্যা লুগু সংখ্যা গুরু, এই কৈয়াসের দেশটার মধ্যে একটা দরবার লাগাইছে, কথা কন ঠিক না? ঠিক। এই দেশ আমার যেমন হিন্দুরা, এরা বাপ দাদার দেশ, এটা এরা তুমি আর রকমের কিতা, তোমার যেমন বুট এর বুট আছে,
আছে না নাই? একবার একটা ফুসকুনিতে একবার একের ক্ষেত্রে থাকলে যে কোথাও 10 ক্ষেত্রে থাকলে কোথায় অমন মন এই 100 করে বেটা ফুসকুনি লিজ দিলে বেটু দিলে সরকার বন্ধ করে দিব। মনে আপনারা কষ্ট হইতেছে সিন্নি খাইবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ জোরে কর না। হযরত মাওলা আলী হয় সারাত না, মাওলা আলী টান দিয়ে দরজাটা সিরা ঢিল মেরে ফলাই দিছে। সুবহানাল্লাহ কইতেন না? কামুস কিল্লার ইহুদি দেখছ, মুহাম্মদ দেখছিলে আরামে আসিলে, রসুলুল্লাহ দেখ, রসুলুল্লাহ কারে গো? সুবহানাল্লাহ কইতেন না? এখন মাওলা আলী রে আলী রে এখন রসুলুল্লাহ আবার তোরে সিনামু কিতা করতাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কান দৌড় কইটা একটা কথা হইলো, আমি কেমনে আপনার কান দৌড়ুম? আমি বেয়াদবি জমু না, নবীর কান দৌড়ুন যাব? হযরত আলী কো আপনি আমার কান দৌড়ি আপনার লই, নবী কাজ কাতরে রসুলুল্লাহ সিনামু। সুবহানাল্লাহ কইতেন না? আলী রে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কি জিনিস আজকে চিনবে? এতদিন দেখছ মুহাম্মদ, আজকে দেখবে রাসূলুল্লাহর ওজন কত। সুবহানাল্লাহ। 8.5 মণ দরজা বাম হাতে টানেন না জুলাইনার কাঁধের মধ্যে, যখন আমার নবী বাম পা মুবারক দিয়া চাপ দিলেন, আলী কয় নবী গো, নবী গো আর একটু দিলে জমিনে গাইরা যাব। সুবহানাল্লাহ কইতেন না? ও নবী আমার কাঁধ ফেটে যাচ্ছে, নবী গো আর একটা কদম উঠালে আমি আলী মাটিতে মধ্যমে যাব। নবী এত ভারী আপনি কয় না, আমি তো অনেক অল্প ওজন, কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে কাঁধে নেওয়ার ক্ষমতা জিবরাইল আজরাইলের নাই। আজকে রাসূলুল্লাহ ঢুকছে কাবার ভিতরে, আলী সিনচাস নবী সিনছি আসি না আর ওয়াহাবিবে। সুবহানাল্লাহ কইতেন না? না গো নবী আমি বুঝছি আপনি আমরার মতো না, আপনি আমরার মতো তো কি করন করতে আমার কান্দ উঠ। নবী আবার রাসূলুল্লাহ দেখাবো, জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। হযরত আলী মনে মনে কয় কিরে আমি হইলাম 3.5 হাত, নবী হইল 3.5 হাত, হইলাম আমরা 7 হাত, লাঠি একটা 3.5 হাত হইল 9.5 হাত, 10.5 হাত, ঠিক না? লাঠি একটা 3.5 হাত, নবী 3.5 হাত, আমি আলী 3.5 হাত, মিল্লা জিল্লা হইলাম 10.5 হাত, মূর্তি তো আরো 10, 12, 20 হাত উপরে। কথা কোন ঠিক না বেঠি? প্রায় 35 ফুটের মতো উঁচা, 35 ফিটে কত হাত? হাত 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 3 বারং 36, 3 বারং 36, 12 দুগুণ 24 হাত, তো ওইসে কয় হাত? 10.5 হাত। কয় হাত দিছে? রয়েছে কয় হাত? হ্যাঁ মাওলা আলী মনে মনে কয় বাহিদা কিতা করতাম তো, কারণ আংটা তুইটার মাথাত লাগাই উপরে দিয়ে যাতে না পড়ে জুললে, মূর্তি লাগাইছে খুব ডাট করি। আলী মনে কয় নবী কিল্লি আমার উপরে তুলছে রে? নবী কয় এখন আবার রাসূলুল্লাহ তোরে সিনামু। মুহাম্মাদের বডির হিসাব হলো 3.5 হাত, এবার তোরে দেখামো বডি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর বডি কত হয়। মাওলা আলী বলেন কথাটা ভাবতে ভাবতে আল্লাহর নবীর কাঁধ মুবারক থেকে যখন লাঠিটা উঠাইলাম বেকুব হয়ে রইলাম রে। দেখতে দেখা যায় নবী 3.5 হাত, কিন্তু আমার লাঠি একেবারে 24 হাত মূর্তির মাথার মধ্যে লাগানো। আমি কোথায় লাঠি নেই, এবার হাতটা উঠে হাত মাথার মধ্যে দিয়ে হাত দিয়ে টান দিছি। আমার মনে হয় রে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর নবীর কাঁধ মুবারকে দাঁড়াইয়া যদি আমি ওই দিন খুদার আসমানটা ধরার চেষ্টা করতাম, আল্লাহর কসম আসমানের খুদার আসমান পর্যন্ত আমার হাত চলে যাইত। নবী যেমন নূরের নবী, নবী যেমন নূরের নবী, আমার মতো নয়, আমার মতো মানুষ নবী। নবী যেমন নূরের নবী, নবী যেমন নূরের নবী, আমার মতো নয়, আমার মতো মানুষ নবী। আমরা দেশে কেটা কয় আরো জোরে, আপনারা জানেন আমি খুশি না বললাম। কালকে আমার বক বরায় আমি তো জব দিন, আমি ঘুমে এরা খুশি, এরা আমি খুশি না। আল্লাহ আমরা বুঝার তৌফিক দান করুক। আরো জোরে কন। এই বাতিল দৌড়াইতে আমাদের কিচ্ছু লাগবে না, বোমা লাগবে না, অস্ত্র লাগবে না,
ইসলামের সবচেয়ে বড় পাওয়ার, সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে কোরআন এবং রসুলের সুন্নাহ। কথা বলুন ঠিক না বেঠিক? কোরআন এবং রসুলের সুন্নাহর পাবন্দ হয়ে যান। এটা এমন এক দামি সম্পদ, এর সামনে শয়তান পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে না। শেখ বানুশা কয় ওই রকম হইয়া যাও। আমার মুরিদ তোমরা, আমার ভক্ত তোমরা আমার বাড়িতে আসছো। উনি বলেন বানু বলে খালেজ দিলে যে হইবে সুজন, মরণকালে আল্লাহর নাম হইবে। মনটারে পরিষ্কার করো, ক্ষমতার লোভ, টাকার লোভ, লালসা সব বাদ দাও, মাওলার প্রেমে ডুব দাও। সুবহানাল্লাহ বুঝতেন না? আল্লাহর প্রেমে ডুব দাও, তাইলে ঠিক হয়ে যাবে। আবার কি কইছে? বানু বলে কপাট খুলে দেখগো সখীগণ, লামকামে গেলে পাবি। কপাটটা খুলে দিন, মন্ডারে কুঞ্জুসের মতো রাখেন না, দিলটা পরিষ্কার করেন, সবার জন্য ওপেন করে দেন। কারোর জন্য হিংসা করবেন না, কারো প্রতি দুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাবেন না, কাউকে অপমান করার চেষ্টা করবেন না। দিল খুলে দেন, ওপেন হয়ে যান। আমার বাহিরে যা, ভিতরে যা, আমি লা, আমার কিছুই লাগবে না, আমার আল্লাহ হলে যথেষ্ট। যদি লা হইতে পারো, বানসা লা হইছে না? কথা কথা হইছে কিনা? কেমনে লা হইছে? কানলির বাগ দিয়া যাইতেছে, নৌকার সৈয়দ বইয়া বেড়াল্লাহান ব্যবসায়ী বেড়া ক্ষতির মধ্যে হইসা লে রমরমা কি সমসমা করে যাইতেছে। হঠাৎ দেখে রে একটা লাশ পানির মধ্যে ভাসতেছে, কিছু শুকনায় কিছু পানিতে। উপর থেকে কুত্তায় ভয়ে ধরে টানে, জলের মধ্যে কাউয়া কপালের মধ্যে বয়ে চোখ টেন ধরে টানে। বানু বহু দূর থেকে দেখতেছে, খোদারে এটা কোন ব্যাপার, এত সুন্দর দেহ। অমন কই যাও রে, কে নিল ধরিয়া, সোনার পিঞ্জিরা রইল পালঙ্কে পড়িয়া। অমন কই যাও রে, অমন কই যাও রে, কে নিল ধরিয়া, সোনার পিঞ্জিরা রইল পালঙ্কে পড়িয়া। অমন কই যাও রে। কথা কোন ঠিক না বেছি? বানু এটা দেখার পরে ভাবতে লাগলো, খোদা রে, ও খোদা, এটা কেমন কথা যে দেহের মধ্যে তো স্নো পাউডার, এত সাবান, এত যত্ন, আজকে ওই দেহ কুত্তায় খায়, কাকে দইরা টানে, আওয়াজ করেন, এটা কি লইয়া পড়লাম? আসলে তো আছে অনেক, মূলত কিছুই নাই। কথা কন ঠিক না বেঠিক? দম ফুরাইলে শেষ, দম গেলেই শেষ। এই কথা বলতেই লাভ দিয়া পানির মধ্যে ভরে গেলেন। উজানে এসে গেলে দৌড়ে আর কয়, দৌড়ে আর কয়, দৌড়ে আর কয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দৌড়ে আর ফিরে বাবা মানুষ কয় বানু পাগল হইয়া গেছে। কত পীর, কত উজির, কত কিছু দেখাইছে, কাম হয় না। বানু কয় জ্বালা জোড়ায় না, জ্বালা জোড়ায় না, জ্বালা জোড়ায় না, জ্বালা জোড়ায় না রে। হৃদয়ে লেগেছে নবীর প্রেমের আগুন রে, জ্বালা জোড়ায় না, জ্বালা জোড়ায় না রে, জ্বালা জোড়ায় না, জ্বালা জোড়ায় না রে। কথা কোন ঠিক না বেছি? যতই হু দেয় কয় জ্বলে না কেন? বানু কইছে না, আমার অচন্তরি টেনে নিও বাইয়া, দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি ভব পারের নাইয়া। আমার অচন্তরি টেনে নিও বাইয়া, দয়াল মুর্শিদ, শুনছি তুমি ভব পারের। ও মুর্শিদ, বুকের ভিতর দুঃখের আগুন, জল দিলে তা বাড়ে দ্বিগুণ। আমি কেমনে থাকি মনের জ্বালা সয়ারে, অন্তরে দুরন্ত জ্বালা, দেখাইলাম না খুইলা তালা। অন্তরে দুরন্ত জ্বালা, দেখাইলাম না খুইলা তালা।
নিভাও তোমার প্রেমের পরশ দিয়া দয়াল মুর্শিদ শুনছি তুমি ভব পারের নইও আমার অচল তরি টেনে নিও বাইয়া দয়াল মুর্শিদ শুনছি তুমি ভব পারের নইও এই ভব পারের নাইয়া তো আর পায় না ফু দিলে তো আগুন নিবে না তেল ভরা পানি ভরা দিলে আগুন নিবে না কারণ এটা প্রেমের আগুন কথা কোন ঠিক না বেঠি যাইতে যাইতে বহু দূর যাওয়ার পর যখন মিরান শাহ চেহারা দেখছে বানু বলে আমার আগুন নিভছে আরো জোরে কর এবার বানু গান ধরছে পার করো অধমের তরি আউলিয়া জিলানি বলন পার করো তোমার ঘষে তো পরে স্বপ্ন মোহরে গো তোমার ঘষে তো পরে স্বপ্ন মোহরে গো সৈয়দ শাহ মিরান সনমনি সৈয়দ শাহ মিরান সনমনি আউলিয়া জিলানি পার করো অধমের তরি মারহাবা কইতেন না বানরের লাইন ধরাই দিছে বাতি জ্বলে গেছে কথা কয় না ওই আসল মাহবুবের দর্শন পাইয়া গেছে এবার আর মাদ্রাসা যাওয়ান লাগে না এবার আর মক্তব্য যাওয়া লাগে না আসল মালিক তারে ইলম দান করে কথা কয় না দিছে না তিনি যা লেখছেন কোন মাদ্রাসা পড়ছি এই দেশে কোনো মাদ্রাসা আসি ইউনিভার্সিটি ছিল তো বানু এত বড় পণ্ডিত করতেইল ডক্টরেট করে পণ্ডিত হতে পারে না বড় বড় ডিগ্রি লাগায় পণ্ডিত হতে পারে না বানু কেমনে পণ্ডিত হইল বানুর নাম লাইন হয়ে গেছে আর সে আজিমের মালিকের সাথে যিনি কোরআনে বলেন ওয়াল্লামনাহু মিন লাদুন্না ইলমা তাদেরকে আমি খোদা শিক্ষা দেই এই প্রেমিকের উস্তাদ স্বয়ং আমি আল্লাহ চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ এই আল্লাহর ওলি উনি যে আল্লাহর ওলি এতে কোনো সন্দেহ আছে ওনার লিখনি যে উনি ওলি ওনার সাথে যে ইলমে লাদুনি আছে মহান আল্লাহ যে তাকে ইলম দান করছেন এতে কোনো সন্দেহ আর যেটা কোন সন্দেহ কখন দিছে যখন লাউ হইছে ব্যবসার চাবি ফালাই দিছে দোকানের কাগজ ফালাই দিছে সব ফালাই আমি আমার না কথা কন ঠিক না বলছি তখন মিরান শাহ এই আয় আমার দ্বারা আয় একটু লাইনটা লাগাই দিই দেখবে লাম ওখানের খবর তোর কাছে আইতে আছে সুতরাং নিজেকে লা করার চেষ্টা করুন অহংকার হিংসা তাকাব্বুরি এগুলা থেকে নিজেকে হেফাজত করুন ইনশাআল্লাহ দেখবেন হৃদয়টা খুলে দেন সহজ সরল মানুষ হয়ে যান এত পলিটিক্স এত মলিটিক্সের আমরা কোনো দরকার নেই আমরা শুধু প্রেম দিতে জানি কথা কন ঠিক না বে ঠিক আঘাত যাই আসুক না কেন সহ্য করবেন আঘাত যাই আসুক না কি করবেন সহ্য করবেন আমরা আপনাদের পাশে আছি এই দরবারের পীর সাহেবানরা আমরা আসছি আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন কারণ আপনাদের দোয়া তো কবুল হয় কথা ঠিক না আপনাদের দোয়াতেই দেখেন ওনাকে আসামি দিছে আমার কাকারে অনেকে আবার কয় কি মানছে রে রেনু মিয়া সাহেব আসামি দিল মুস্তাক মেরে দিল না তো একটা আমি কইলাম যে কিরে আমি কি দেশে চুরি করি রে এক চোরের করে চোর এই কথা কইলে আমার কাহারে দিছ তো আমার বাহির রাখছস কই আবার কয় কি ইলার দিস ইলার দিল ডাকে রে কোনা গলাটা থইলার বড় আমি কি দিয়া দেখ ফাটাত থইয়া দুনোটা শেষাইলাম কথা কোনা কে এমনও যাবো হেমনও যাবো কিল্লা দিই কথা কোনা কে আমার কোনো কাম নাই চাকরি নাই বাকরি নাই কুস্তা নাই বাতাস দিলি বেটা পয়সা দে আমি গুরু মার ফুট দিব পয়সা যেতে হবে তোরা তলে খরচ করুন অত ডরাই লাভ আছে কথা কোনা কে আচ্ছা কনসেন আমার যদি আমলা করে এই ওহাবির অন্তত 200 কমি মাদ্রাসা গাঙ্গ যেত না কথা কোনা কে 10 মিনিট লাগতো না দেখবা এরা 2-4 আলী আলিমও ইসুফ নবিল্লাহ কুয়াত ফলাই দিব বাইন্দা আমার তো যে ফিলার আর এটা যে তাহিরি তুহিরির মারে এটা তো মনে করেন কুস্তা নাই তাহলে মানুষের দৌড়ে নিজে তোমাল নাই
ওই দিন গেদি দেওয়ানবাগের বাদ বলিস বাবা এটা কি নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ এটা জেমেদা সাহেব একটা বান ফাইলিও এটা কি এর বান ইডার বুঝে না গায়ের বান গায়ের দুধ না খাইতে লিখে আত্মি যত বড় কিটা দুধ ঠান্ডা যাব আরে কথা কনা কে আত্মি যত বড় কার বানটা যত মুড়ো কিটা তুমি মুখ লাগাই তারবা দুনা তুই তারবা বকরিটা ছুড়ুইল কথা কনা কে কিছু মৌলবি আছে তা বুঝে না যে একটু শৈল তোর বড় দেহে এর দিয়াও কথা কনা আর বাহি খারাপ কথাটা কইতাম না এই কিছু মৌলবি তা দুনিয়াদার এটা লুবি তা টাউটার কথা কন ঠিক না বে ঠিক এরা হলে সুন্নত বেচ্চা খা আমরা বেচ্চা খাই না আমরা বাপ দাদা বেচ্চা খাইছি না আমরা বাপ দাদা পূর্বপুরুষ দেশে সুন্নিয়ত কায়েম করছে মিরান শাহ তাদের এসে সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠা করছেন কথা কন ঠিক না বে ঠিক এই জন্য আমরা পেশার দাঁড়ি না আমরা এখন আপনারা দেওয়ার দাঁড়ি আমরা জীবনটা বেচ্চ যদি আপনাদের আকীদা সঠিক হয় ঈমান পরিপক্ক হয় আমরা ধন্য হব ইনশাআল্লাহ এই জন্য আপনাদের এখানে মাদ্রাসা করছি সৈয়দ মিরান শাহ তাতারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা ঠিক না বে ঠিক কি মাদ্রাসা এটার দিকেও কিছু ইগলের চোখ পড়ছে এখন ধরতাম না যে সময় দরুম ডেনাডি টেনে সিরা শক্তি নান্দা দিয়ে দিন কথা কয় না কে আমি দেখি সহ্য করতেছি যেদিন ডেনার টান দিবে দিন বুঝবা ওয়াইসি কিসিস তোমরা আল্লাহ দুই সেটা সরুই একদম বাচ্চা মই দিয়ে লেলে কুইতি হতো নাকি কুইদা সেরে লিছি এত স্পর্ধা সহ্য করব না তোমাদের যৌক্তিক কথা 100 বার মানবো কথা বলুন ঠিক না বেশি তোমাদের যৌক্তিক কথা 100 বার মানবো কিন্তু রক্ত চক্ষু দেখালে এদেশের মানুষ কি মেনে নেবেন আরো জোরে এখন মেনে নেবেন এই যে মাদ্রাসা এটা কি আমার বাপের আমার ফুলা পরে না কেটা পরে এই বছর ইনশাআল্লাহ 6 খুলবো আর এই বছর ক্লাস 6 খোলা হবে নতুন একটা ঘর উঠাইতে হবে দেখেন কত কারবার সভাপতি ইসলামী বেটার কুজ্জ হয় না আমি দৌড়তেছি কাদির মেয়ের গড়টা তুলো কদিন পরে 6 ফুলা জায়গা দিন বই আমার 7টা দিন সময় দিন কিতা করতে 7টা দিন দিয়া সেরাও আছে বেড়াও আছে বুকেরে ক্ষেত লাগাইছো না ক্ষেত লাগানি আইসুই না বেটার সেরাও লেগেছে বেড়াও লেগেছে আমার তো আর সেরা বেড়া নাই কিতা কইন আমি ঠিকছি না আমি সেরা বেড়া নাই আমি সিরা বিরাই আপনারা দাওয়াত দিলে আমি সিরা বিরাই আমার কথা হলো আপনাদেরকে কিছু দিয়ে যেতে হবে কথা কন ঠিক না ঠিক আপনাদের মধ্যে আলেম তৈরি করতে হবে আমার মাদ্রাসায় কয়েকটা পোলাপান পড়ে অত্যন্ত মেধাবী আমি বলে দিছি ওর জীবন ভর যত খরচ লাগবে আমি দিব মনে রাখেন আর মাত্র 10 বছর পরে দেখবেন আপনাদের দেশে এমন আলেম হবে জায়গায় বসে বাহাস করার ক্ষমতা থাকবে আমাকে ওরা আনবে না বলে আরে দূর হিসাব তো আসেন কান্ডি সিরা ছেড়ে দিন দেখবা বাতিল দেখলেই ফাঁদ হতে তো হচ্ছে কারণ কোরআন সুন্নাহর উপরে কোনো ক্ষমতা আরো যারা কোন ক্ষমতা যদি লাঠি দিয়ে জয় করেন যে তো নবী তো আসমান থেকে একটা সৈন্যবাহিনী লইল বাইরে হুতাইয়া ফিটটা ধল করে নিল না না নবী আনছে কোরআন নবী কি আল্লাহর কিতাব দিয়েছে আল্লাহর আইন আমাদেরকে দিয়েছে যেটা তত সুন্দর স্পষ্ট অকাট্য দলিল কথা বলুন ঠিক না ঠিক আমাদেরকে চর্চা করতে হবে কোরআন আমাদেরকে চর্চা করতে হবে রাসূলের হাদিস আমাদেরকে চর্চা করতে হবে ইলমে দ্বীন আমাদের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা গোটা দুনিয়া থেকেও থাকবে না ইনশাআল্লাহ কাজেই মাদ্রাসার দিকে খেয়াল রাখবেন আর দরবার লাগাই না এক কথা খুশি করুম কথা মাঝে মধ্যে খুই আমি আমারটা আমি করুম কিন্তু আপনারা আমার খুব ডর করে আপনারা তো আশেকে বেবস আমি কইছি গুসার ছুটে আর আপনারা করে কাম সাইরে নেবেন বলে লড্ডানোটি ছিঁড়ে দিলে কামলা খুব ডাট আপনারা আমার খুব ডর করে কদিন আগে দরবার লাগছে আমি রাত খেলা গিয়ে কথাটা খুশি বাপ ডাকছি থরা রে বাবা দরবার লাগাইস না আপনারা বহে আমাকে বহুক দো কারণ বহার পরে থরা লেবে মার্ডার করে ফরবো তো আমার উপরে কারণ কিছু মানুষ চাইতেছে একটা দ্বন্দ্ব লাগুক তাই মেয়ে কথা কন না কে কিছু মানুষ চাইতেছি কিনা দ্বন্দ্ব লাগুক হ্যাঁ তো একটা শেষ কিচ্ছা করে শেষ করে ভাই যারা সিন্নি খাইতে আমার বদ্ধ অসদ্ধ দিও না তোমরা তবরক রেডি আছে এখন পেলাম মার্শাল্লাহ আমরা নুমান মেয়ে এবার গরু দিছে আগামীতে কেটা দিব একটু ভিতরে ভিতরে রেডি করে লাও আগামীতে মনে এক গরু হইতো না 2টা গরু লাগবে কোন সাইদুল মিয়া যে বাড়ির বইয়া মাহফিল করতেছি গরুর দাম কত হই না লই এলে হইতো না কতটা গরু দিব এই সাইদুল মিয়া কই সাইদুল ভাই কইও আমরা দাওয়াত দেবড়া কইকে বলছি
বড় গরু লাগবো, বড় গরু বলে আহত করছে। বড় গরু লাগবো, কি গরু? সবাই বলে মার হাবা। মাজারের খাদেম আগামী বছর একটা বড় গরু দিব, সবাই বলি মার হাবা। একজনে যদি আমরা চাউল দিলেন চাউল লাগবে না, কম মিনিমাম 3-4 বস্তা লাগবে। 125 কেজি কয় বস্তা? 2.5 বস্তা। 25 কেজি বস্তা না, আহত বাঙালি বাট পরে তুই খুঁজে যাইব। 25 কেজি বস্তা কর, 25 কেজি বস্তা মানে 50 কেজি। কথা কয় না কে? বস্তা মানে আমরা কি বুঝি? কতটা ফরাইতেছে, কদিন 50, কোনে 25, কোনে 10, কি শুরু করছি রে? 50 কেজির বস্তা করে নেই, বস্তা বুঝি আমরা 50 কেজি। 25 কেজি হলো টেম্পোরারি বস্তা, ডিজিটাল পেটি। আমরা কয় বস্তা লাগবো? 2 বস্তায় 100 কেজি, 3-4 বস্তা লাগবো আগামী বছর। কথা কয় না কে? খালি আপনারা দিক কিনা যে আপনারা থেকে আরো সংখ্যায় আছে। খালি আল্লাহর প্রেমিকরা না, আল্লাহর প্রেমিকারও আছে। কথা কোনা দেখি এত কম হইতো না মারহাবা কন। মনে রাখবেন, যেই দেশের নারীরা আল্লাহওয়ালা হয় সেই দেশের মাটিও আল্লাহওয়ালা হয়। নারীরাই আসল। নারীরা কি? আরে কথা কনা, নারীরাই আসল। তোমার বাথরুম দে বেডি, এই বেডি যদি ফাঁক না বুঝে তোমার কি টাকা হইব? কথা কনা দেখি, তোমার ঘরের চাবি তো হে বেডি রে, তো এই বেডি যদি আলাল আরাম না বুঝে খাইছে মারি দিব। কথা কনা কে? কাজে মহিলারা তো সব, আমরা তো খালি কুদুমার ফাদুম, দুমার দাম কতক্ষণ করে গড় ইয়া। হ্যাঁ, গড় ফুরাটো ইয়ার রাত। কথা কনা কে? কেশো আতো, গরু আতো, জিহু তো আতো, সব ছাড় রাত। কথা কন।